आचार्य चाणक्यंकर नीति मध्यरु आजिर विषयटी बहुत महत्वपूर्ण अटे। यह जानिबा आपनक पई अत्यंत आवश्यक अटे। खास करी आजिर छलनापूर्ण समाज रे बंचिबा पई अत्यधिक जरूरी होई पड़िछि। आजिर समय रे केही भरोसायोग्य नुहे बा कहा उपरे विश्वास करा जाई पारु नाही। काहेकि ना आजिर समय रे लोक माने दुईटी चेहरा धरी बुलुछंती। अधिकांश लोकंक कथारे सत्यता नाही। किछि बाहरे कहउछंती तो भितरे आउ किछि करूछंती। सामनारे मित्रता करी पछपटरे शत्रुता करथांती। तेबे एपरी परिस्थिति रे किए कोन आपण जानिबे किपरि? काहाकू विश्वास करिवे आउ काहाकू नुहे? किए मिछ कहउछंती किए सत कहउछंती चिन्हिबे किपरि? आचार्य चाणक्यंक चाणक्य नीति एबे भी आम समस्यार समाधान पाइबारे समर्थ अटे। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि एमिति किछि संकेत अछि जहा साहाय्य आपण जानि परिबे कि जणे व्यक्ति सत कहउछंती कि मिछ कहउछंती आ तांको मनरे से कोन भाबुछंती आ कोन लुचाउछंती। तेबे चलंतु जानिबा सही संकेत विषय रे। वीडियो भल लागिले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। हेले आहुरी भल भल वीडियो देबा पई उत्साह आसीबो। तेबे चलंतु जानिबा सही विषय रे। कोन एपरी होई पारे? आमे कहार मन को गोटे मिनिट रे जानि परिबा? हाँ, ताहा संभव अटे। सामना व्यक्ति आम विषय कौन भावुछंती ओ तांको मनरे आपणक प्रति कौन विचार बा भावना चलुची आमे जानि परिबा। तो उत्तर हेउची एहा सत्य अटे। आउ आज आपण जानिबाकू पाइबे कि आपण कहार भी मन पढ़ी पारिबे। ताहा भी बहुत सहज रे। किंतु एथि पई आपणको किछि नियम आउ किछि कथार ध्यान रखिबाकू हेबो। 7टी प्रकार रे आपण कहार भी मन को सहज भावे पढ़ी पारिबे। कहार मन को पढ़िबार स्वतंत्रता प्रत्येक पाखरे अछि। केवल शर्त एहा कि आपण एहाकू सठिक उपाय रे सिखंतु ओ अभ्यास करंतु। आज आमे एही कला को आचार्य चाणक्यंक नीति और बुद्धिमतार आधार उपरे बुझिबा। थरे चाणक्य तांको कुटीर बाहरे थिबा छोट बगीचा को गले आउ एक गोलाप फूल तोली आनले। से चंद्रगुप्त को कहले एही फूल को देख, कौन एहा सुंदर नुहे? चंद्रगुप्त हाँ भरिले, किंतु तांको मन आउ केउठारे थिला। चाणक्य पुणी पचारे, कौन तुमको गोलाप फूलर सुगंध पसंद? चंद्रगुप्त शीघ्रतारे उत्तर देले, हाँ आचार्य, बहुत भल होइछि। चाणक्य अल्प हसी कहले, चंद्रगुप्त तुमे फूल को सुंघी नाह, ताहाले सुगंध किपरि पसंद आसिला? चंद्रगुप्त संकुचित होइगले। चाणक्य पुणी कहले, तुमर मन एठारे नाही। तुमे मगधर सिंहासन विषय भावुच। तुमे धनानंद को हरैबा को चाहुच, किंतु डरुच कि तुमर योजना हुई तो विफल न हो जाऊ। चंद्रगुप्तଙ୍କ आखि चकित होई बड़ बड़ होइगला। से भाबिले एहा किपरि संभव? मु तो किछि कहि नाही। चाणक्य चंद्रगुप्तଙ୍କୁ बसिबार संकेत देले ओ कहिले, मन पढ़िबा कौनसी जादू नुहे। एहा एक कला अटे जहा अभ्यास और शांति रे आसीथाए। मु तुम आखिरे सही अग्नि को देखिली जहा एक जोधार होइथाए। तुम चेहरार रेखा मते कहूची कि तुमे कौनसी बड़ लक्ष्य पई व्याकुलित अछ। तुम आंगुठी गुड़ाक बारंबार परस्पर सह बाड़े होची जहा तुम डर और संकोच को दर्शाई थाए। आ जेबे मु तुमको फूल विषय रे पचारिली तो तुमे शीघ्रतारे जवाब देल, काहेकि ना तुम मन आउ केउठारे थिला। चंद्रगुप्त पचारे, आचार्य आपण एहा सब केमिति जानिले? कौन एहा कौनसी तंत्र ना मंत्र अटे? चाणक्य हसिले और कहले, नुहे, एहा कौनसी तंत्र मंत्र नुहे, बरं मनर शांति और अन्यर हावभाव को बुझिबार कला अटे। मु मोर मन को एते शांत करि नैछि कि मु अन्यर मनर चंचलता को सुनी पारुछि। चाणक्य चंद्रगुप्त को निज सह एक प्रयोग करने को कहले। से तांको शांत होई एक घरर कोणरे बसिबाको कहले ओ कहले, दिन रे 2 घंटा तुमे चुप रुह, ना किछि कुह ना किछि भावना कर, बास केवल निज श्वास उपर ध्यान दियो। जेबे तुमर मन शांत होई जिवो सेतबे तुमे अन्यर मन को पढ़ी परिबो। चंद्रगुप्त केते मास जाए एही अभ्यास कले। धीरे धीरे से लोकंको हावभाव, तांको आखिर चमक और तांको शब्द पछरे थिबा उद्देश्य को बुझिबाको लागिले। सेतबे चाणक्य कहले, एबे मु तुमको प्रथमे एक कहानी सुनाउची। एही कहानी को तुमे मन देई सुनो।
ଏହି କାହାଣୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନର କଥା ପଢ଼ିବାର 7ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିମାଚଳର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠାରେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରେଶ, ଯିଏକି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା, ଓ ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ ବଗିଚାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିର ବଗିଚା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ତାର ଫସଲ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିକୁ ଏଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଭାବିଲା କି ଯାଉଛି ମୋର ଅନ୍ଧ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି, ଯିଏ ନିଜ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତାରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ଜ୍ୟୋତି ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କଲା ଓ ତାର ଭାଇ ସୁରେଶକୁ ସେଠାରେ ବସାଇଲା। ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ପଶୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ତ ତୁମେ ତୁମ ଲାଠିରେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ। ଏଥିରେ ପଶୁମାନେ ଡରିକରି ପଳାଇଯିବେ। ସୁରେଶ ତା ଭଉଣୀର କଥା ମାନିଗଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସି ବଗିଚାର ସୁରକ୍ଷା କରିଲା। ଯେବେ ତାକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ସେ ବାଡ଼ିରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ଓ ପଶୁମାନେ ଡରି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ବଗିଚା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ସୈନିକ, ଯିଏ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରୀର ପିଛା କରୁଥିଲା, ସେ ସିପାହୀ ବଗିଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସୁରେଶକୁ ଦେଖିଲା ଓ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ଏକ ଘୁଷୁରୀକି ଦେଖିଛ? ସୁରେଶ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, ମୁଁ କିପରି ଦେଖିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିପାରିବି କି ଯେଉଁ ପଶୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇଗଲା ସେ ତୁମର ପିଛା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛ। ସିପାହୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ କହିଲା, ତୁମେ ତ ଅନ୍ଧ, ପୁଣି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କିପରି କହିପାରୁଛ କି ସେ ଘୁଷୁରୀ ପିଛା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ସୁରେଶ ଶାନ୍ତିର ସହ ବୁଝାଇ କହିଲା, ମୁଁ ସେ ପଶୁର ପାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି। ତାର ଚାଲି ଭାରି ଥିଲା ଓ ଧୀର ଥିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ପଶୁ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ସିପାହୀକୁ ଏପରି ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ପଶୁର ଶିକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିପାହୀ ଆହୁରି ଚକିତ ହେଲା। ସେ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପଶୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଠାଇଲା। ଯେବେ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ତ ସେମାନେ କହିଲେ, ସୁରେଶ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ସେ ଘୁଷୁରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଟେ। ସିପାହୀ ସୁରେଶକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏହିସବୁ କିପରି ଜାଣିଲ? ସୁରେଶ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଦର ଶବ୍ଦ ଓ ଗତିଶୀଳକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ ପଶୁର ଭାରି ଚାଲି ଓ ଧୀର ଗତିରୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଟେ। ସିପାହୀ ସୁରେଶର ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟେ କି ନାହିଁ? ସୁରେଶ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ କାହିଁକି ଉଠିଲା? କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏକୁଟିଆ ଭେଟ କରିବାକୁ ହେବ। ସିପାହୀ ପ୍ରଥମେ ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମାନିଗଲା ଓ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁରେଶ ସହ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ପଠାଇଦେଲା। ସେ କୋଠରୀରେ ସୁରେଶ ସେ ସିପାହୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୋତେ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ସିପାହୀର ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସୁରେଶକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସିପାହୀ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲା ଓ କହିଲା, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହେଁ। ସିପାହୀ କ୍ରୋଧରେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ପଚାରିଲା, ସତ୍ୟ କୁହ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟ? ସିପାହୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହେଁ। ସିପାହୀ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ ସୁରେଶକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏହା କିପରି ଜାଣିଲ? ସୁରେଶ ବୁଝାଇଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ କି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ମାରିଲେ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପୁରା ଶରୀର ଛୁଇଁଲେ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସଚ୍ଚୋଟ କିପରି ହୋଇପାରେ? ସିପାହୀ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟେ ନା କାହାର ପୁତ୍ର? ସୁରେଶ କହିଲା, ତୁମେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସିପାହୀ ଅଟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତଥାପି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ କି ତୁମେ କ୍ରୋଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ସିପାହୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଓ ସୁରେଶ କହିଲା, ତୁମେ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ଏକ କଞ୍ଜୁସ ଜମିଦାରର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସିପାହୀ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ତାର ମାଆକୁ ପଚାରିବାକୁ ଗଲା। ତାର ମା କହିଲା, ହଁ, ତୁ ତୋ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ଗାଧୋଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏକ କଞ୍ଜୁସ ଜମିଦାରର ଛାଇ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିପାହୀ ସୁରେଶ ପାଖକୁ ଫେରିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏହା କିପରି ଜାଣିଲ? ସୁରେଶ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଏଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ଉପହାର ଦେଇନାହ। ଯେବେ କି କେହି ଅନ୍ୟ ସିପାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ଏତେବେଳକୁ କେତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ ଲଗାଉଛି କି ତୁମେ କଞ୍ଜୁସ ଅଟ। ସିପାହୀ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି, କିନ୍ତୁ କୁହ ତୁମେ ଏତେ ସଠିକ୍ ଜବାବ କେମିତି ଦେଇଦେଉଛ? ସୁରେଶ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ, ତାଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଶାରୀରିକ ହାବଭାବରୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତାପରେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ 7ଟି ଉପାୟ କହିବି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ବି ଅନ୍ୟର ବିଚାରକୁ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରଥମ, ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିକୁ ଦେଖ ଓ ହାବଭାବକୁ ବୁଝ। ଆଖି ମନର ଆଇନା ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ତୁମେ କାହାର ଆଖିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିଥାଅ ତ ତାଙ୍କ ଚେହେରାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହଲଚଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ପଲକ ପକାଇବା, ଉଠାଇବା ଓ ଓଠର ସାମାନ୍ୟ ହସ ଅବା ନଜର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ତାଙ୍କ ମନର କାହାଣୀ ବୟାନ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ତ ହୁଏତ ସେ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ନଜର ଦୃଢ଼ତାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ହାବଭାବ ବି ସେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବସିବାର ଶୈଳୀ, ହାତର ଗତି, ଚେହେରାର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଉଜାଗର କରିଥାଏ। ଏହି କଳାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ପରି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏକ ଶାଗୁଣା ଯାହାର ନଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ ପରି ଯେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟ କରିବେ, ସେ ବଜାରରେ କେହି ଦୋକାନୀ ହେଉ କି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେହି ସହକର୍ମୀ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ହସରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଅଛି ନା କେବଳ ଔପଚାରିକ ଅଟେ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଅବା ଉଦାସତା ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣିବା କଠିନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରିବା ଶିଖିଯିବେ। ପ୍ରତିଦିନ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାବଭାବକୁ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଖି, ଚେହେରା ଓ ଶରୀରର ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସଂକେତ ମିଳିଲା। ସମୟର ସାଥିରେ ଆପଣ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କୁଶଳ ମନୋବାଚକ କରିଦେବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଣି ନେଉଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କୁ କହିବାର ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେ କହିବେ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିବାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକରି କହିବାକୁ ଦେବା। ଯେବେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କଥା କହିଥାଏ ତ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ଠାଣି ଓ କହିବାର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ମନର ରହସ୍ୟକୁ ଉଜାଗର କରିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମଝିରେ ଅଟକିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉପରତଳ ହେବା ଓ ବାରମ୍ବାର ସେହି କଥାକୁ ଦୋହରାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମନର ଗଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି କଳାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଶ୍ରୋତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ କଥା ପୂରା କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାର ପ୍ରକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ସେ ଅଟକି ରହି କଥା ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି? କ'ଣ ସେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହ କଥା ହେବେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ବିନା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଶୈଳୀ ଓ ଅଟକାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ କହିବାର ଶୈଳୀ କ'ଣ ସଂକେତ ଦେଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା କରିଦେବ ଓ ଅନ୍ୟ ମନର କଥାକୁ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୃତୀୟ, ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ମନ ପଢ଼ିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚାର, ଚିନ୍ତାରେ ଅବା କଳ୍ପନାରେ ଭରା ହୋଇଥିବ ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ମନର ହଲଚଲକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଅନ୍ୟ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ବିଚାର ସ୍ଥିର କରିବା, ନିଜ ଆନ୍ତରିକ ହଲଚଲକୁ ଅଟକାଇବା। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନା ଅତୀତରେ ହଜିଯିବେ ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏକ ଶାନ୍ତ ହ୍ରଦ ପରି ସ୍ଥିର ଥିବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଊର୍ଜା ଓ ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ଘରର କୋଣରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ବିଚାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବାଦଲ ପରି ପହଁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଟକିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପୁରା ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ। କୌଣସି କଥା କହିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଚତୁର୍ଥ, ଶାରୀରିକ ଭାଷାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଭାଷା ମନର ଖୋଲା ଚିଠି ଅଟେ।
ବ୍ୟକ୍ତିର ବସିବାର ଶୈଳୀ, ହାତର ଗତି, ଶରୀରର ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି କଥା ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ବାହୁକୁ ଜାକି ରଖନ୍ତି ତ ସେ ରକ୍ଷାତ୍ମକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସିଧା ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ମୁଦ୍ରାରେ ଥାଏ ତ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏକ ଚିତ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚିତ୍ରପଟ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା କିଛି କହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ହାତର ଗତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଆଉ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧର ଝୁଙ୍କିବା ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଥାଏ। ସାମାଜିକ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାଷାର ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଓ ଗତିବିଧି କ'ଣ କହୁଛି। ସମୟ ସହ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାଷାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତକୁ ପଢ଼ିବା ଶିଖିଯିବେ। ପଞ୍ଚମ, ଊର୍ଜା ଓ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଊର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ର ଥାଏ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ ଏହି ଊର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହି ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସି ଅଟେ ଅବା ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ଅବା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଊର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ କି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କାହା ସହ ଭେଟ ହେଲେ ଆଉ ସେ ହସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନର ଶବ୍ଦ ଯାହା ତାଙ୍କ ଊର୍ଜାକୁ ପଢ଼ିଥାଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଊର୍ଜାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଖାଲିପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ କଥା ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଊର୍ଜାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଊର୍ଜା ସକାରାତ୍ମକ ଅଟେ ଅବା ଭାରୀ ଅଟେ? ନିଜର ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ଭାବନା ବୁଝିବାରେ ନିପୁଣ କରିବ। ଷଷ୍ଠ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଗଭୀରତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ମନ ପଢ଼ିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହତିଆର ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନର ଗଭୀରତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ପଚାରିବା ସମୟରେ ଖୋଲା ଓ ଅଜଣା ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଲୁଚିଥିବା ସଂକେତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଟାଳିଥାନ୍ତି ତ ହୁଏତ ସେ କିଛି ଲୁଚାଉଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମିତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲୁଛି? ସେ ହାଲକାରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗଭୀରତାରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ ମିତ୍ର କହିଲେ, ସମୟର ଅଭାବ ହେଉଛି। କାହା ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଏକ ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଉ ଉତ୍ତରର ପଛରେ ଥିବା ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ସପ୍ତମ, ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମନ ପଢ଼ିବାର କଳା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଏହି କଳାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ହାବଭାବ, ତାଙ୍କ ଊର୍ଜା ଓ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଗତି କଲେ ତାହା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିନେଲେ ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କର ହାବଭାବକୁ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦିନେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ତାଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ସହଜରେ ଧରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।